سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ حضرات میری عادت ہے، میرا معمول ہے، اپنی گفتگو کے آغاز میں اعلیٰ حضرت سرکار کے نعتیہ دیوان کا کوئی نہ کوئی ایک دو شعر پڑھ کر اس کے حوالے سے قوم کو پیغام اعلیٰ حضرت دینے کی کوشش کرتا ہوں، مگر چونکہ وقت کی تنگی دامنگیر، حالات کا تقاضا بھی یہ نہیں، جس کے تحت میں نے باعث برکت اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ شعر تلاوت کیا۔ اللہ اس کی برکتیں ہم اور آپ کو عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پاک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک بار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات منبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی یہ پرنور جماعت موجود ہے۔ آپ ان کے بابرکت پرنور چہرے کی زیارت سے آپ اپنے نیکیوں کی زنبیل باوزن کرتے رہے۔ حضرات سر شام سے اب تک آپ نے بہت کچھ سنا ہے، بہت ساری نعتیں، بہت ساری منقبت کے اشعار، اور ساتھ ہی ساتھ نقیب اجلاس محترم قاری تعریف رضا صاحب قبلہ نے آپ کو بڑے قیمتی اور باوزن اشعار سنا کر محظوظ کیا۔ عزیزان گرامی، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی تفصیل کے ساتھ بات کی جائے۔ میں نے آیت پاک تلاوت کی ہے، چند کلمات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، علامہ نذیر صاحب قبلہ کی باتیں نہیں، ان نائبین مصطفیٰ حفاظان نظام قرائے ذوی احترام کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتا مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں لباس کا کام کیا ہوتا ہے، لباس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ حضرات آپ گھر میں رہتے ہیں، یوں ہی عام طور پر نارمل لباس استعمال کرتے ہیں، مگر جب آپ مارکیٹ بازار جانا چاہتے ہیں تھوڑا سا اس سے بہتر لباس استعمال کرنے کے بعد جاتے ہیں۔ اگر ناتا رشتہ شادی بیاہ اور کسی تقریب میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کا لباس اور بہتر سے بہتر تر ہوتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں انسان لباس استعمال کرتا ہے، بدن کا حسن بڑھتا ہے، لباس کے استعمال کرنے سے جسم کی خوبصورتی بڑھتی ہے، لباس کے استعمال کرنے سے آدمی کے بدن کا عیب چھپ جاتا ہے، لباس استعمال کرنے سے انسان کے بدن کا تمامی نقص اور ساری کمیاں پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور مرد کا لباس ہے۔ یہاں مرد اور عورت کا جو تعلق جو رشتہ ہے، جو دونوں کے درمیان ربط ضبط ہے، اس کو اللہ رب کائنات نے کپڑے کے حوالے سے منسوب فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس مرد عورت ہوا کرتے ہیں۔ حضرات ہم اور آپ سب کو چاہیے کہ رب کائنات نے جس طرح ہم مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیا ہے، عورتوں کو مرد کا لباس قرار دیا ہے، اسی طرح ہم اور آپ سب کو ایک دوسرے کے حقوق اور ضرورتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر شوہر اپنے بیوی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کی فرمائشات کا لحاظ کرتا ہے، اس کی تمام ضروری مسائل کا خیال کرتا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں عورت کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ یہی محبتانہ رویہ ہوگا، یہی بدلہ ہوگا، تو پھر آپ دونوں میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے بے انتہا خوشی و فرحت کا ماحول ہوگا۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ مرد جب عورت سے محبت کرتا ہے تو اس کی کمیوں پر پردہ ڈال کر کے اس کی تعریف و خوبی بیان کرتا ہے۔ عورت جب اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی ہے تو اپنے شوہر کے عیوب اور نقوص اور تمام کمیوں پر پردہ ڈال کر کے اس کی تعریف و توصیف کرتی ہے۔ حضرات جن میاں بیوی کے درمیان اتفاق اور محبت گہری ہوتی ہے، لوگ دیکھ کر کے ان کے محبتوں کو جلب کرتے ہیں، انہیں گھٹن ہوتی ہے اور وہ طرح طرح کی بات جو کلام بازی کرتے ہیں، مگر آپ یہ جان لیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلیم کے باوجود جن مرد بیوی، جن مرد عورت میں، جن میاں بیوی میں یہ رشتہ ازدواجی بہتر تر ہوتا ہے، دونوں کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ جن میاں بیوی کے رشتے میں درار اور نافہمی ہوتی ہے وہ گھر جہنم کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ سب کو چاہیے ہم اپنے گھر کی تمام مستورات، تمام بہن بیٹیوں اور خاص کر اپنی اہلیہ کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اس
اس لیے کہ وہ ہماری زندگی کے لباس ہے۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی کے سارے کام کرنے کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی گزارنے کا سارا سسٹم ہمیں سمجھا دیا۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ ہمارا بچہ 7 دن کا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ ہمارا بچہ 2 برس کا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ ہمارا بچہ 4 برس کا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ ہمارا بچہ 7 برس کا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ ہمارا بچہ 10 برس کا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ ہمارا بچہ بالغ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ شادی بیاہ کے کیا معاملات ہیں، رسول اللہ نے تعلیم دی ہے۔ ماں کا کیا درجہ ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ ماں کا کیا حقوق ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ باپ کا کیا رتبہ ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بھائیوں کے کیا حقوق ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بیوی کا کیا مقام ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ بڑوں کا کیا مقام ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ چھوٹوں کا کیا درجہ ہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں نہ دیا ہو۔ حضرات غور کیجئے، کھانے کا طریقہ نبی نے دیا، پینے کا طریقہ نبی نے دیا، چلنے کا طریقہ نبی نے دیا، بیٹھنے کا طریقہ نبی نے دیا، سونے کا طریقہ نبی نے دیا۔ زندگی کے ہر کام کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں فرمائی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اب جو آقا کریم نے ہر کام کی تعلیم ہمیں دے دی، ہر کام کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، تو پھر ہم غلاموں کو، ہم امتیوں کو، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو کام نبی نے جس طرح کرنے کے لیے حکم دیا ہے، ہم بندوں کو وہ کام اسی طرح کرنا چاہیے۔ آپ مثال کے طور پر ذرا سا سوچئے، سرکار مدینہ نے پانی پینے کے حوالے سے فرمایا کہ جب کسی بندے مومن کو پیاس لگے تو چاہیے یہ کہ وہ جب پانی پینا چاہے تو بیٹھ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، سر پر ٹوپی رومال نہیں تو ہاتھ ہی رکھ لے، اور اس کے بعد گلاس میں، جگ میں، لوٹا میں، کسی بھی برتن سے آپ پانی پینا چاہتے ہیں، ایک گھونٹ پانی اپنے منہ میں لیجئے، پھر گلاس منہ سے ہٹائیے اور وہ گھونٹ آپ نگل جائیے، پھر دوبارہ میں آپ پھر گلاس یا جگ سے پانی منہ میں ایک گھونٹ لیجئے، لینے کے بعد پھر گلاس منہ سے ہٹائیے، پھر وہ پانی آپ نگل جائیے۔ اب تیسری مرتبہ میں چاہے تو 2 بالٹی 2 بالٹی 4 بالٹی ایک ساتھ پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول کائنات نے پانی پینے کی تعلیم دی ہے، مگر آپ ذرا سا غور کیجئے گا، آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، ہمارے گھر کے ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے سماج کے بہت سے نوجوان پانی پینے کا جو طریقہ اپنایا ہے، بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے، وہ اپنے سر پر ٹوپی رومال کپڑا رکھنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ 3 گھونٹ میں پانی پینا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، 2.5 لیٹر کی باٹل اٹھایا اور منہ کھول دیا، پانی ڈالنا شروع کر دیا، اور اس طرح پیتا چلا کہ 2.5 لیٹر پانی ڈھکیل دیا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا بھائی یہ پانی منہ میں ڈال رہا تھا یا بوری کے پائپ میں ڈال رہا تھا یا نالی میں ڈال رہا تھا، سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بھائی، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں اور آپ سب کو ہر کام کے لیے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان کبھی زندگی میں کھڑے ہو کر کوئی چیز کھائے پیے نہ تو وہ آدمی کبھی پیٹ کا مریض نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج زمانے میں ڈاکٹر لوگ ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے ان تمامی باتوں کا انکشاف کر رہے ہیں، مگر قربان جاؤ عظمت مصطفیٰ پر۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے ان ساری معاملات کو واضح فرما دیا تھا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں، میرے آقا نے شادی کی تعلیم بھی عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، لوگوں اپنے بچے بچیوں کا رشتہ تم متعین کرتے ہو، بلا شک و شبہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، ہم اور آپ شادی کا پیغام لے کر بہت سے جگہوں پر جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے 4 6 8 میں گھروا تیار بھائی، اور 2 3 آدمی میں ایک بھی ادھیر بڑھوا، اور اس کے بعد تیار مچیایا پلورو، اور اس کے بعد چڑھے سب لوگ اس میں صدری ودری پہن کے پوری تیاری سے۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ آج فلاں جگہ رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ گئے اور جانے کے بعد میں وہاں جو کچھ صاحب خانہ سے ہو سکا، لڑکی والے سے جو کچھ بھی انتظام اس سے مہیا ہوا، اس نے ناشتے کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام
इंतजाम किया। खा पी करके उसके बाद बैठे, चाय वगैरह नोश करके जब फारिग हुए तो घर के लोगों ने किनाया किनाया इशारा में पूछा कि भाई आपने लड़की देखी, आपने लड़की देखी, रिश्ता कैसा लगा? तब वहां पर जवाब ये नहीं होता कि लड़की मुझे पसंद है या नहीं, इसका साफ सुथरा जवाब नहीं मिलेगा। जवाब ये देंगे कि ठीक है कल फोन पे बताऊंगा मैं सोच करके। आप आए हैं, आपने खाया है, लड़की देखा, लड़की वाले के घर वालों को देखा, माँ बाप को देखा, उसका माहौल देखा, घर का सिस्टम देखा। अभी आपको फैसला करने के लिए इतना इस्तेताअत नहीं है, आप कल बताएंगे सोच करके। अब 2 दिन 4 दिन लड़की वाले ने इंतजार किया। उसके बाद जब किसी हवाले से इधर उधर साइड से फोन कर मैं मालूमात किया तो पता चला मुझको जो है थोड़ा सा लड़की का कद छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा लड़की का कद छोटा पड़ रहा है, ये पसंद नहीं आया। अब उसके बाद तैयारी चालू, चलो दूसरी जगह तमाजा खाने चलना है, दूसरी जगह की तैयारी चालू हो गई। 6 महीने में 10-10, 15-15 घरों में जा करके उसके बाद आप खाना पानी खा पी कर और गर्दन तक भर के डकार लेने के बाद वापस आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर लड़की को देखना है या उसके घर का सिस्टम देखना है, कोई जरूरी नहीं पूरी बोलोरो भर के जाओ, तब उसके घर के आप हालात का जायजा लो। आप साइड से इधर उधर से अगल बगल से घर के माहौल का पता कर सकते हैं, रहन सहन के हालात को जान सकते हैं, घर के मामलात को समझ सकते हैं। पूरी गाड़ी भर के जाओ तभी किसी चीज के तहकीक करके आ पाओगे नहीं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की तालीम में दी, शादी करना चाहिए, किसके साथ शादी करना चाहिए, इसके हवाले से 2 जुमले आप समाप्त करते चले। आज हमारा आपका मामला है, सब तो नहीं मगर ज्यादा परसेंट लोग इस मिजाज के हैं कि रिश्ता देखने जाते हैं तो पार्टी देखते हैं, उसकी हैसियत देखते हैं, उसकी जायदाद देखते हैं, उसकी संपत्ति देखते हैं, घर जमीन जगह और उसकी प्रॉपर्टी का जायजा लेते हैं। महसूस करते हैं 4 पहिया दे पाएगा कि नहीं, अगर 4 पहिया ना सही तो कम से कम अपाची गाड़ी तो होना चाहिए, कम से कम बुलेट तो होना चाहिए। पेट्रोल डालने की तौफीक नहीं, उसे नहीं देख रहा है कि बुलेट को पेट्रोल हम कहां से देंगे। ऐसा नहीं कि पेट्रोल पंप हमने लगाया या रोजाना हम पेट्रोल पेर के निकालते हो, इतनी तौफीक नहीं कि पेट्रोल का खर्चा बर्दाश्त कर सके, मगर इतना बड़ा ख्वाब देख रहा कि बुलेट तो मिलना चाहिए और वो सबसे हाई लेवल वाली बुलेट होना चाहिए, जिसको चलने का पटपटुआ की आवाज आनी चाहिए खूब तेज, जो जिस रास्ते से गुजरे तो लोग एक बार चौंक करके देखें फलाने का दामाद जा रहा है, अरे फलाने वाला लौंडा जा रहा है यार, फलाने का लड़का जा रहा है, अरे कोई दुबई से जो कमा के आया है ना वही जा रहा है। आपसे कहना चाहता हूँ लोगों, दूसरे की हैसियत को देखने से पहले अपनी हैसियत का जायजा लो। अगर आप दूसरे के लड़की के रिश्ते के हवाले से ये जहन लेकर के जा रहे हैं, ये भी तो सोचिए अल्लाह ने आपको भी बेटी दिया है कि आप अपने घर पर ये तैयारी रखते हैं हम अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे, हम अपनी बहन का रिश्ता करेंगे, तो हमने बुलेट पहले से लेकर खड़ी करके रखे हैं। नहीं मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तालीम दी है कि रिश्ता के हवाले से हमें क्या देखना चाहिए। उसकी दौलत देखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी देखने की जरूरत नहीं है, सरमाया देखने की जरूरत नहीं है, धन दौलत देखने की जरूरत नहीं है। हम रिश्ता लेकर जहाँ भी जा रहे हैं आप उसका रंग रूप बाद में देखिएगा, पहले आप ये देखें कि आप जिस लड़के के लिए रिश्ता लाए हैं वो लड़की दीनदार है या नहीं, लड़के के घर वाले दीनदार है या नहीं, वो लड़के के घर वाले दीनों मजहब से लगाव रखते हैं या नहीं। आपके बात जहन नशीन कर ले, अगर लड़की दीनदार हो, लड़के के घर वाले दीनदार हो, गरीब हो चलेगा, 100 बाराती को बेहतरीन खाना ना दे सके चलेगा, गाड़ी ना दे सके चलेगा, फुल जहेज ना दे सके चलेगा, लाखों रुपए ना दे सके चलेगा, लेकिन ये देखिए हम जहाँ रिश्ता कर रहे हैं अगर वो दीनदार है, हमें शर्दा पेशानी के साथ ये रिश्ता कबूल करके नबी की सुन्नत पर अमल करके ज़माने को पैगाम देने की जरूरत है। नारे रिसालत या रसूल या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़की वाले के लिए वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत लड़की वाले के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है, अगर वो बेचारा जैसे तैसे करके उधार कर्जा पानी लेकर के अच्छा इंतजाम करता है, खाने पीने नाश्ता का अच्छा इंतजाम कर दिया,
تو کھانے پینے کے بعد کچھ لوگ ڈکار لینے کے بعد کہیں گے ہاں کھلایا تو ہے لیکن کون کہیں گوہوں بیچ کے کھوائی سے یا کون کہیں گوہوں بیچ کے کھوائی سے. اور اگر کھانے پینے کے انتظام میں تھوڑا سا نارمل انتظام ہو, بہت ہائی لیول کا انتظام نہیں ہے, تو کہیں بہت بڑا کنجوس ہے یار, روپیہ خرچ نہیں کرا چاہا. اپنی حقیقت کا اندازہ لگاؤ, اپنی حیثیت پر نظر ڈالو. کیا آپ بھی ایسا کرتے ہو؟ میری قوم کے لوگوں, آپ کو ہر کام سے پہلے دینداری کا لحاظ کرنا ہے. آپ لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں تو دھیان رکھیے گا, لڑکا کے لیے رشتہ دیکھنے جائیں تو آپ یہ مت دیکھیے کہ لڑکا نے سلمان کٹنگ کا بال رکھا ہے کہ نہیں. آپ یہ مت دیکھیے کہ لڑکے نے ہیرو جیسا شکل صورت بنا رکھا ہے یا نہیں. آپ یہ مت دیکھیے داڑھی رکھا ہے کہ نہیں. آپ یہ مت دیکھیے پھٹی پینٹ پہنتا ہے کہ نہیں. آپ یہ مت دیکھیے کہ لڑکا بھروا موٹر سائیکل چلاتا ہے کہ نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جس لڑکی کو, جس لڑکے کے نکاح میں اپنی لڑکی دینا چاہتے ہیں وہ لڑکا نبی کے محبت کرنے والا ہے یا نہیں, نبی پر مر مٹنے والا ہے یا نہیں, دار ہے یا نہیں. اللہ اور رسول کا نام سننے کے بعد اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے یا اس کا چہرہ کھل جاتا ہے, اس کا جائزہ آپ کو لینا چاہیے. جس کا بھی ڈھونڈو, لڑکی کا یا لڑکے کا, آپ کا پلان یہ ہو کہ جہاں ہم رشتہ کرنا چاہتے وہ لوگ دیندار ہونا چاہیے, دین والے ہونا چاہیے, نبی سے محبت والے ہونا چاہیے, نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہونا چاہیے. آج کے اسی ماحول میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں, تلاش کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہابی ہے یا دیوبندی ہے, بدعقیدہ ہے, رافضی ہے, خارجی ہے, یہ غیر مقلد اہل حدیث ہے. ان سب باتوں کا کوئی خیال نہیں کرتے, بس یہ دیکھنا کہ مالدار ہونا چاہیے. ہم اپنی بچی کو, اپنی بیٹی کو غریب کے گھر میں دینا پسند نہیں کرتے تاکہ بھیا کسی بات کے لیے ہماری لڑکی ہمارے سامنے روئے نہ, آنسو نہ بہائے, دکھ بھری کہانی نہ سنائے. اس لیے ہم تھوڑا سا مالدار گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے, یہ بات ذہن نشین کر لیجئے, آپ کی بیٹی کے مقدر میں جو لکھا ہے, اگر غریب سے غریب کا ہاتھ بھی تھما دیں گے تو اس کے مقدر میں جو لکھا ہے اللہ اسے وہ سکون و آسائش کا سامان ضرور عطا کر دے گا. اگر آپ کی بیٹی کے قسمت و مقدر میں نہیں ہے, کسی آپ اپنے وقت کے بادشاہ زمانہ کے ہاتھوں میں بیٹی کا ہاتھ تھما دیں گے, مقدر میں نہیں ہے تو اس کی دولت اس کے کام نہیں آئے گی, ہمیشہ وہ ادھر ادھر در در کی ٹھوکروں سے دو چار ہوتی رہے گی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, لوگوں آپ رشتہ دیکھنے جاؤ, لڑکی کا رشتہ دیکھو چاہے لڑکے کا رشتہ دیکھو, مگر یہ دھیان رہے جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے وہ لوگ نبی کے وفادار ہونا چاہیے, نبی کے وفادار ہونا چاہیے, نبی کے غدار نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ بات ذرا سے کھول کے بتائیے. حضرات, نبی سے وفادار و غدار کا مطلب یہ ہے کہ کھلے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ جہاں رشتہ کرنا چاہتے وہ لوگ سنی ہیں یا کسی دوسرے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں, دوسرے دھرم سے تعلق رکھتے ہیں, دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا صاحب کسی کی پیشانی پر, کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ سنی ہے, یہ وہابی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ غیر مقلد ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ خارجی ہے, یہ رافضی ہے, کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا. میں کہتا ہوں میرے بھائی بالکل لکھا ہوتا ہے. آپ پڑھنے کی نگاہ پیدا کرو, آپ اس کو بھانپنے کی نظر پیدا کرو. آپ مولانا صاحب کون سا پاور کا چشمہ لگاؤ جس سے اس کے چہرے کا چھپا ہوا راز سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا اگر اس راز کو جاننا چاہتے تو مولانا نذیر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آؤ, ان علماء کی بارگاہوں میں آؤ, یہ آپ کو اس سے نظر عطا کریں گے کہ آپ اپنی نظر سے بھی ان کے کمی اور ان کے نقص کو پہچانتے نظر آئیں گے. سنو, آپ جہاں پر جائیں رشتہ لے کر کے, آپ اس کے خاندان کی بات بعد میں کریں, رشتہ داری کی بات بعد میں کریں, تدہال منحال کا پتہ بعد میں لگائیں. پہلے آپ اس سے یہ بات کی جا سنی ہے یا وہابی ہے. حضرات, جو آدمی سنی ہوتا وہ پھٹاک سے بول پڑتا الحمدللہ ہم سنی ہے, الحمدللہ ہم ٹناٹن سنی ہے, ہم TTS سنی ہے, ہم اعلیٰ حضرت والے سنی ہے, ہم بریلوی سنی ہے, ہم رضا خانی سنی ہے. گڑبڑی ہوتی ہے, ڈھلمل یقین ہوتا, پلپلا ہوتا, اس کے سامنے جب آپ سنی اور وہابی کی بات کریں گے تو اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہوگا ہم سنی وہابی نہیں جانتے, ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ رسول کو مانتے ہیں. یہ سب مولویوں کا حوصلہ ہے, یہ مولویوں کا لڑانے کی تھیوری ہے. مولوی ہم لوگوں کو آپس میں لڑاتے جھگڑاتے ہیں, اس لیے ان کا طریقہ ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو انسان چٹاٹن سنی نہیں ہوگا ضرور آپ کو
घुमाने की कोशिश करेगा। कुछ लोग कहते हैं हजरत हम फातिहा नियाज सब करते हैं लेकिन खाली हम ताजिया नहीं रखते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाई, ताजिया ना रखना ये सुन्नी ना होने की दलील नहीं है। जो सुन्नी वो भी ताजिया नहीं रखता ऐसा भी है, लेकिन ताजिया ना रखने वाला भी सुन्नी होता। मगर इस तरह गोल गोल घुमाने वाला जो आदमी कहे कि हमें सुन्नी वहाबी से मतलब नहीं, हम सुन्नी वहाबी नहीं जानते, हम नमाज रोजा, तो आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। अगर मेरे जुमलों में सुने तो आप ये समझेंगे कि सिर्फ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दालें काली है। आप ये समझ लीजिए कि जो आदमी मुस्तफा जान रहमत की शान का गुस्ताख होगा, जो आला सरकार से बागी होगा, वो ऐसी गोल गोल बातें करेगा। मगर आप ये जान लें कि अगर इस तरह गोल घुमा फिरा कर बातें करने लगे, रिश्ता कतई मंजूर मत कीजिए। इसलिए कि जो आदमी सुन्नी होगा वो मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आशिक सादी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत सरकार का नाम सुनने के बाद उसका चेहरा चमकने लगेगा। अगर नबी का गद्दार है, आला हजरत का नाम सुनकर उसका चेहरा लटक जाएगा। आला हजरत का नाम सुनकर चेहरा लटक जाए, समझ लो ये गद्दार मुस्तफा है। चेहरा चमक जाए, समझ जाओ वफादार मुस्तफा है। हजरत अगर आला हजरत का नाम सुनकर नारे रिसालत मशरक़े आला हज़रत गुलाबाने मुस्तफा जिसने शादी खाना आबादी, वाह वाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का नाम सुन के अगर चेहरा चमक जाए, खुशी का इजहार हो, समझ लो मुस्तफा के वफादार है। तू लटक जाए, तू लटक जाए तो समझ जाओ जरूर मामला गड़बड़ है। आपसे अर्ज करता हूं मेरे भाई, अल्लाह ने लड़का पैदा किया तो उसके लड़की का जोड़ा बनाया, और अगर लड़की पैदा किया आपके घर में तो उसका लड़के का जोड़ा जरूर बनाया है। अल्लाह के साथ पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा रखो, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम जरूर फरमाएगा। अगर दौलत की चमक के लालच में अपनी लड़की को किसी बदअकीदा और गुमराह के हाथों मत आप निकाह के तौर पर उसकी जिंदगी को नीलाम कर दे। इसलिए कि अगर लड़का बदअकीदा वहाबी देवबंदी है, लड़की सुन्नी है, तब भी निकाह नहीं होगा। अगर लड़की वहाबी देवबंदी है, लड़का सुन्नी है, तब भी निकाह नहीं होगा। निकाह नहीं होगा तो सारी जिंदगी हरामकारी होती रहेगी। मैं आपसे कहता हूँ मेरी कौम के लोगों, हम सारी जिल्लत तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हमारी बहन के साथ जिस तरह हरामकारी होती रहे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी बेटी के साथ, हमारे घर की बहनों के साथ इस तरह उनकी इज्जतों का जनाजा निकलता रहे हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर ये जिल्लत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है लोगों, रिश्ता करते वक्त आप इस बात का ख्याल जरूर रखें, वरना सारी जिंदगी बच्चे से हरामकारी होती रहेगी। जो औलाद पैदा होगी वो नाजायज औलाद होगी, इससे वफा की उम्मीद मत रखें। हजरात की बातें जरा सी कड़वी है, मगर आप इन बातों को तल्ख घूंट समझकर निगलने की कोशिश करें, करने का जहन बनाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी जिंदगी खुशगवार होगी, आपका जीना खुशगवार होगा, आपका मरना भी बेहतर तरीके का होगा। हर काम से पहले, हर अमल से पहले नबी की जिंदगी का मुताला करो। हर काम करने से पहले नबी की तालीमात का सहारा लो। हर काम को अंजाम देने से पहले नबी के पैगामात का मुताला करो। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बहारें आएंगी। और मेरी कौम के नौजवानों में आपसे कहना चाहूंगा, आपकी शादी हो जाए तो ये याद रखिए, ये याद रखिए मेरे भाई, आपका रिश्ता कहीं तय होने लगे। नौजवान बच्चों में आपसे कहूंगा कि अगर आपको ये पता चले मेरा रिश्ता फला जगह मुताल्लिक किया जा रहा, मेरा रिश्ता फला जगह लेकर जाया गया, हमारे रिश्ते की बात चल रही, तो सबसे पहली शर्त आपकी माँ बाप को ये होनी चाहिए कि जहाँ भी मेरा रिश्ता करना, ये जरूर देखना कि वो सुन्नी है कि नहीं, वो नबी के वफादार है कि नहीं। अगर नबी के गद्दार है तो रिश्ता मंजूर नहीं है। हमारी कौम की हर बहन बेटी का ये नजरिया होना चाहिए, हमारा रिश्ता वहाँ किया जाए जहाँ के लोग सुन्नी सही अकीदा हो। आपके सामने बयान करूं, बस मैं बात अपनी बिल्कुल मुकम्मल कर चुका हूं, सिर्फ मैं अपने आंखों की देखी बात बयान करता हूं। मैं सन 1999 के बाद 2000 में पढ़ाने उन्नाव गया था। हजरात मैं तकरीबन
3-4 साल तक रहा। वहाँ एक लड़की थी नरगिस नाम की, बड़ी खूबसूरत, पढ़ी लिखी, बाशऊर, अच्छी नेक लड़की थी। उसका रिश्ता जमुना नदी के उस पार फतेहपुर के आगे गांव में हथौड़ा एक जगह है, बांदा जिला में हथौड़ा एक जगह है। हथौड़ा का एक बहुत बड़ा वहाबियों का मौलवी था, सिद्दीक हथौड़वी, उसका नाम आपने सुना होगा। सिद्दीक हथौड़वी वो शख्स है जिसको अली मियां ने, रायबरेली वाले ने खाने काबा की चाबियां दिलाई थी, लेकिन जब वो मरा, उसके मरने के मौके पर जो है बहुत सारे सियासी लीडर, दीगर ममालिक के भी लोग आए थे। जिस वक्त उसके जो है मिट्टी का ऐलान हुआ था कि कल दोपहर के बाद मिट्टी होनी है, शाम होते होते उसके बदन से ऐसी फूट फूट कर बदबू फैल गई, लोगों का बैठना दुश्वार हो गया, उसका चेहरा बदल गया, चेहरा बस हो गया। अपनी देखी बात नहीं करता, मगर वहाँ के लोगों की बयान करता बातें मैं आपके सामने नकल करता हूँ। वही के उसी गांव के लोगों ने ये बातें बताई, उनकी ज़बानी में आपके सामने ये बात अर्ज करता हूँ। चेहरा खिंजीर की तरह हो गया, लोगों ने वक्त से पहले ले जाकर उसे दफन कर दिया था। हथौड़ा की सरजमीन के बाद वहाँ से हाजी साहब का रिश्ता नरगिस के लिए आया। उन्नाव में पढ़ा था तो वहाँ उसका रिश्ता आया। वहाँ के लोग आए, देखा सारा मेंटेनेंस सिस्टम सब कुछ बेहतर है, उनको रिश्ता पसंद आया, लड़की पसंद आई। उसके बाद चले गए, दोबारा में फिर आए, फिर देखभाल करके चले गए। होता नहीं, एक बार अगर 2-3 बुढ़वा आ गए तो दोबारा में आने के लिए पूरी पलटन आती है, पूरी जमात आएगी। तो तमाम सारी औरतें मिल करके आई। आने के बाद में देखा बाला लड़की पसंद है, रिश्ता मुकम्मल करने के बाद हाँ या ना की जाने लगी। अब वो लोग चले गए, इधर वालों लड़की वालों ने कहा ठीक है, आपको हम लोग आएंगे तब जवाब देंगे हाँ या नहीं में। लड़की को इस बात का पता चला, अभी वो लड़की जिंदा है, नरगिस अब भी जिंदा है। लड़की नरगिस को पता चला कि जहाँ से रिश्ता आया है वो रिश्ते वाले लोग वहाँ भी है। लड़की ने अपने घर वालों से कहलाया, किसी के हवाले से, अपनी भाभी या अपनी बहनों या चची अम्मा के हवाले से कहला भेजा कि घर वालों से हमारे कह दो, अगर वो लोग सुन्नी हैं तो रिश्ता हमें मंजूर है, अगर सुन्नी नहीं है तो रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। किताब की बात है, अपने आंखों की देखी बात बयान करता हूँ। उसने बर्जस्ता कहलाया कि अगर सुन्नी है तो हमें रिश्ता मंजूर, सुन्नी नहीं है तो रिश्ता मंजूर नहीं है। साहब का फोन है, WLL वाला सिस्टम था, कभी कभी गांव में एक आध फोन होता, लोग लाइन लगा करके और सुबह से शाम तक डेरा डाले रहते। जिनका बच्चा सऊदी दुबई परदेश में होता, दिल्ली मुंबई होता, तो उनके घर के लोग सुबह से आकर ड्यूटी लगा के बैठ जाते, कान लगाए रहते थे। और बहुत सी औरतें जिनके शौहर परदेश में होते, विदेशों में, तो उनको मैंने देखा है हजरत कि वो सुबह से आ जाती रोटी बांध के और बैठ जाती इतवार के दिन आज खून आएगा, और यही पर पूरा दिन गुजर जाता। हजरत घंटी बस्ती फला साहब हैं, आवाज देते फला है, हाँ है, आओ तुम्हारा फोन है। उस लड़की नरगिस ने कहलाया अपने घर वालों से, अगर वो लोग सुन्नी है तो रिश्ता मंजूर, सुन्नी नहीं है तो रिश्ता मंजूर नहीं है। जब ये बात वो हाजी साहब फिर आए, उनसे ये बात की जाने लगी, हाजी साहब ये बताइए आप सुन्नी है कि नहीं? तो हाजी साहब ने कहा करना शुरू किया, हम सुन्नी की बात नहीं जानते, ना हम वहाँ भी जानते हैं, हम ये जानते हैं कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुरान पढ़ो, कलमा पढ़ो, अल्लाह रसूल को मानो, बस हम ये जानते हैं। और बाकी सुन्नी वहाँ भी हम नहीं जानते हैं। उनके चेहरे पर, उनके माथे पर या बड़ा खट्टा काला सा चेहरे पर धब्बा था। लड़की को दिखाया गया, उस लड़की का मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं रिश्ता सिरे से खारिज कर दिया गया। फिर उसी लड़के नरगिस का रिश्ता एक दूसरे गांव में, एक छतौना गांव में उसका रिश्ता मुतय्यन हुआ। अजीज़ान किराम, मैं बताना चाहता हूँ, हम बचपन से अपने बच्चों को सही मानों में मुस्तफा जाने रहमत के वफादार बनाए। हमारे बच्चे नबी के चाहने वाले, नबी पर मरने वाले बने। हमारे घर की तमाम बहन बेटियां, हमारी बच्चियों का जज्बा इतना बेदार हो कि वो जिंदगी के लाभो लाई को ज़ात खातिर में ना लाकर खातून जन्नत की जिंदगी का मुताला करती रहे, फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करती रहे, उनकी तालीमात पर अमल करे, उनके वालिद गिरामी से मोहब्बत करे। जज्बा हमारी बच्चियों में हो तो मैं समझता हूँ हमारे घरों में ये नबूवत आने से हमारे घर जरूर महफूज होंगे। और ये सारी बातें तभी होंगी जब हमारा बच्चा पढ़ा होगा, हमारी बच्चियां पढ़ी होंगी, हमारे घर में दीन का माहौल होगा, हमारे घर के लोग बाशरा होंगे, हमारे घर के लोग दीन से मोहब्बत करने वाले होंगे।
अच्छाई बुराई का अंदाजा हो सकता है। दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर, तस्बीह मुसल्ला देखकर, कुर्ता चढ़ा हुआ घुटना पर का पैजामा देख करके आप कहीं उसके फरेब का शिकार ना हो जाए। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ, लोगों अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनका रिश्ता बेहतर करने के लिए, उनका रिश्ता जायज करने के लिए, उनसे जायज औलादें पैदा होने के लिए इसका ख्याल जरूर रखें कि लड़का भी सुन्नी हो अगर लड़की करना चाहते हैं, और अगर लड़का करना चाहते तो लड़की भी सुन्नी हो, उसके घर वाले भी सुन्नी हो। उससे मतलब नहीं है हम लड़की लेकर के आएंगे, अपनी लड़की नहीं देना चाहिए, मगर उसकी लड़की हम ला सकते हैं। मन गढ़ंते फतवा जारी किए हैं, पढ़े लिखे को अलाम लट्ठा नहीं है, जानते कुछ नहीं है और फतवा बयान कर रहे हैं कि सुनो मैं हदीस की बात बताता हूँ, हदीस के बारे में ये भी नहीं जानते, हदीस के हिज्जे कैसे लगाया जाएगा ये भी इल्म नहीं है, मगर हदीस की बातें करते हैं कि वहाबी की लड़की लाना चाहिए, ला सकते हैं, लेकिन अपनी लड़की नहीं देना चाहिए। ला सकते हैं, किस लिए लाओगे? तो कहेंगे उसको लाएंगे हम अपने घर में फातिहा करवाएंगे, उससे न्याज करवाएंगे, पोतवाएंगे, लिखवाएंगे, उससे 11वीं का फातिहा करवाएंगे, 6ठी का फातिहा करवाएंगे, हर जुमेरात फातिहा करवाएंगे, हर तीसरे दिन फातिहा करवाएंगे, सवेरे फातिहा, दोपहर फातिहा, संजक फातिहा, दे फातिहा, ले फातिहा, ये फातिहा, वो फातिहा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, ये खाली फातिहा से आप सुन्नी नहीं बना पाओगे। उसका ज़हन बचपन से इस कदर फरगलाया हुआ है, उसका ज़हन इस कदर मुंतशिर है कि बचपन से उसके ज़हन फिक्र में मुस्तफ़ा जान रहमत की गुस्ताखी बिठाई गई है, नबी की शान में गुस्ताखी का ज़हन दिया गया है, नबी की शान में तौहीन करने का उसको उसके ज़मीर को ये ट्रेनिंग दी गई है, बचपन से जो तालीम दे दी गई हो। आप खाली फातिहा करवा के सुन्नी नहीं बना पाओगे। अल्लाह तौफीक दे कोई ऐसा मामला हो जाए जिससे वो सुन्निया हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना धीरे धीरे हालात ये होंगे आप उसे सुन्नी बनाने के बजाय आपका बेटा उसके मोहब्बत के जाल में फंस कर खुद भी आपके हाथों से निकल जाएगा, बहकता जाएगा, उसका ईमान का खून हो जाएगा, उसका ईमान ज़ाय हो जाएगा, ढीले पड़ जाएंगे। यार क्या करूं, रिश्ता आना जाना तो पड़ता ही है, आपको जाना भी पड़ेगा, आपको बुलाना भी पड़ेगा, कोई रिश्तेदार आपके दरवाजे पर आएगा, आप उसे मना नहीं कर पाओगे, उसे खाना पानी देने से भी गुरेज नहीं कर पाओगे। मैं आपसे सिर्फ एक जुमले में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, लोगों हम रिश्ता उससे करेंगे, हम उसी से ताल्लुक जोड़ेंगे जो हमारे नबी का होगा, और जो नबी का नहीं है चाहे मेरा बाप क्यों ना हो वो हमारा कोई नहीं है। हमारा मिजाज हमारे ईमान की कसौटी होनी चाहिए। कदीर इन तमाम बातों पर हमें सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई मैं ये जुमला अर्ज कर रहा था, मेरे भाई नौजवानों, आपकी शादी हो तो शादी होने के बाद सिर्फ आप जो है अहलिया साहिबा, बेगम साहिबा के मोहब्बत में इतने गुमराह ना हो जाए कि माँ को गालियां देने लगे, इतना बेफिक्र ना हो जाए बाप की शान में तौहीन करने लगे, बाप घर से निकाल फेंके, बकरी के मकान में बंद कर दे, दूर हाथा में डाल के चले आए, मकान बस्ती के बाहर ले जाकर किसी कुटिया में छोड़ दे। नहीं, ये पूरे शजर तुम्हारे लिए पनाहगाह है। हजरात आप जानते हैं कि इंसान अपने आंगन में पेड़ क्यों लगाता है? साया हासिल करने के लिए। आदमी दरख्त क्यों लगाता है? उससे फल और खुशबू लेने के लिए, फल हासिल करने के लिए। अगर आपने अपने बाप को धुतकार दिया तो गोया कि तुमने अपने हाथों से अपने घर के आंगन में जो साया का दरख्त लगा था उसे तुमने काट डाला है, उस दरख्त को काट कर अपने साया की जगह को दूर कर दिया है। नौजवानों, ये वही बाप है जिसने तुम्हें आराम देने के लिए बारिश को बारिश नहीं समझा, धूप को धूप नहीं समझा, ठंडी को ठंडी नहीं समझा। ये वही बाप है। रात को आप देखेंगे मार्केटों में, बाजारों में जाकर देखें, रात को 1-1, 2-2 बजे आप बहराइच वगैरह बड़े शहरों में जाकर के देखें, बहुत से लोग रोडवेज और बस अड्डों पर लेकर के रिक्शा घूम रहे हैं। शरीफ के अतराफ में देखें, बहुत से लोग रिक्शा लेकर के घूम रहे हैं चंद पैसे कमाने के लिए। वो भी तो किसी के बाप है। कोई बाप है जो मूंगफली का ठेला लगाया हुआ है, वो भी तो किसी का बाप है जो रिक्शा चलाता है, वो भी तो किसी का बाप है जो फावड़ा चलाता है, वो भी तो किसी का बाप है। बाप का दिल दुखाया तो आपने अपने आंगन से साया के दरख्त काट दिया। मेरी कौम के नौजवानों, बाप की ताज़ीम करो, उनसे सच्ची मोहब्बत करो, अपनी बेगम को ये पैगाम दे दो, अगर हमारे माँ बाप की फरमाबरदारी तुम्हें करनी है तो मेरा ताल्लुक तुमसे रहेगा। बाप से अगर तुमने हमें दूर करने या अलग होने की सोची तो हमारा तुम्हारा रिश्ता सलामत नहीं रहेगा। इसलिए गुजारिश
ہے آپ اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں، ان سے محبت کریں، ان کے فرما برداری پر عمل کریں، ان سے محبت کر کے دنیا سے جائیں۔ اللہ رب کائنات اس کا صلہ آپ کو دارین میں ضرور عطا فرمائے گا۔ رب کریم ہم اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی تمام خرافات اور برائیوں سے اللہ ہم اور آپ سب کو محفوظ و مامون فرمائے، ہمیں اہل سنت والجماعت بنا کے دنیا میں رکھے، ایمان پر ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مذہب اسلام زندہ باد زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔